Hello friends, welcome to the Competitor Content channel. Okay, this is Nikita Andy. So in this session, we are going to discuss about English methodology questions which are important for DSC. So this is a test 5. I hope these bits will help in the last minute preparation for your examination. So let's start the session. Who introduced English in India? First, Indiaలో ఇంగ్లీష్ ని ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు? ఆప్షన్స్ ఎంకే గాంధీ, మెకాలే, జేఎల్ నెహ్రూ అండ్ ఎన్సిఆర్టి. ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ మెకాలే. ఆప్షన్ 2 ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. కొద్దిగా ఫాస్ట్ గా తీసుకుంటానండి సెషన్, మీకు ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి యూస్ఫుల్ గా ఉంటది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, బేసిక్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ వర్ ఎక్స్ప్లైన్డ్ బై. ఆప్షన్స్ హార్న్బే, ఫ్రై, ఎన్ఎస్ ప్రభు అండ్ ఎస్ఎన్ రావ్. ద రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మనకి హార్న్బే. ఆప్షన్ 1 is the right answer. Next question. Oral approach was first developed by, and the options are the Education Commission, NCRT, Frey and Hornby. The right answer వచ్చేసరికి option 3, Frey, and he is also called as the father of oral approach. Next question. Curriculum Development Center means CDC was set up in which year in India? And the right answer is 1987. Option 2 is the right answer. Next question. The Regional Institute of English in Bangalore was established in which year? The options are 1952, 1958, 1962 and 1963. The right answer is option 4. It's 1963 is the right answer. Next question. Teacher improves listening skill in the classroom through. సో దేని ద్వారా టీచర్ లిజనింగ్ స్కిల్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది? ఆప్షన్స్ టేప్ రికార్డర్, బ్లాక్ బోర్డ్, చార్ట్, టెక్స్ట్ బుక్. The right answer is option 1, tape recorder. Next question. What is skimming? Options are reading aloud, silent reading, a procedure for overviewing and detailed study. The right answer is the procedure of overviewing. Option 3 is right answer. Next question. What is intensive reading? Options: looking for a picture, finding the portion of a story, reading to understand new and difficult concepts, finding the names of characters. The right answer is reading to understand new and difficult concepts. Intensive reading అంటే ఏంటంటే కొద్దిగా నేర్చుకోవడానికి కొత్త కొత్త ఏమైనా ఉంటే వాటిని నేర్చుకోవడానికి అండ్ డిఫికల్ట్ కాన్సెప్ట్స్ ని ఓకేనండి దానికి మనం ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ ని యూస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. What is the use of structures? And options are to develop listening skills, to develop speaking skills, to develop reading skills, and to develop writing skills. The right answer is to develop speaking skills ni. So structures wala useful ఏంటంటే to develop speaking skills. Next question. Reverse suggests a 5-stage program to develop. Options: listening, speaking, reading, writing. The right answer is option 4. Writing is the right answer. Next question. What is a method? Method ante enti? Options: method tells us how to teach a language, method tells us what to teach, method tells us what to speak, and method tells us what to write. The right answer is method tells us how to teach a language. Language ni etla teach chestarఅనేది method అనేది చెప్తది. Next question. The structural approach aims of structural approach మాట practice of writing, practice of grammatical structures, and practice of listening and practice of reading. The right answer వచ్చేసరికి practice of grammatical structures అండి. ఓకేనండి. స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్ యొక్క ఎయిమ్ ఏంటంటే practice of grammatical structures, and option 2 is the right answer. Next. Language is a system for. ఒకసారి ఆప్షన్ చూడండి. Criticizing. Next, for expression of the measuring and presentation, memorization. The right answer is language is a system for expression of the measuring. Option 2 is the right answer. Next, grammar is learned inductively in. So ఎక్కడ మనం గ్రామర్ ని ఇండక్టివ్ గా నేర్చుకుంటాము. And the options are grammar translation method, bilingual method, Dr. West new method, and the direct method. The option is option 4, direct method. Next question. Micro teaching is now adopted widely in classrooms, secondary schools, discussions, teacher training programs. The right answer is ఎక్కువ teacher training programs లో micro teaching ని యూస్ చేస్తారు. Option 4 is the right answer. Next. In the present day education system, a textbook is the only. ఓకేనండి.
మెమరీ ఎయిడ్ ఫర్ ద పీపుల్, గైడ్, టీచింగ్ ఎయిడ్, ఇన్స్ట్రక్షనల్ మెటీరియల్. రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మనకి ఆప్షన్ 4 అండి. ఇన్స్ట్రక్షనల్ మెటీరియల్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, we define curriculum as, curriculum అంటే ఏమిటి? Syllabus, extracurricular activities, a plan that provides learning opportunities for the students, needs of the students. The right answer వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ 3 అండి. a plan that provides learning opportunities for the students. అదొక ప్లాన్ మాట. నెక్స్ట్, the teaching methodology adopted is more. Options, examination oriented, teacher centered, 1 and 2, dictation of notes. The right answer వచ్చేసరికి ఇది examination oriented and teacher centered and teaching methodology అనేది. నెక్స్ట్, సో ఆప్షన్ 3 is the right answer. 1 and 2 ఉంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, the language used in the textbook should be. టెక్స్ట్ బుక్ లో యూజ్ చేసే లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉండాలి? డిఫికల్ట్, సింపుల్ అండ్ అప్రోప్రియేట్, అబోవ్ ద మెంటల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్, సింపుల్. ఎలా ఉండాలంటే సింపుల్ అండ్ అప్రోప్రియేట్, కరెక్ట్ గా ఉండాలి. అంటే సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో అర్థమయ్యేటట్టు ఉండాలి. సో ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఏ ప్రాపర్ యూజ్ ఆఫ్ వర్క్ బుక్ ఈజ్. ఏంటండి? ద ప్రాపర్ యూజ్ ఆఫ్ వర్క్ బుక్. ఆప్షన్స్, గైడ్ టు స్టూడెంట్స్, గైడ్ టు ద టీచర్, 1 and 2, గైడ్ టు ద అదర్స్. రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి స్టూడెంట్స్ కి మరియు టీచర్స్ కి ఒక గైడ్ లాగా ఉండాలి. సో ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లర్నింగ్ ఏ లాంగ్వేజ్ మీన్స్. లర్నింగ్ ఏ లాంగ్వేజ్ మీన్స్ learning rules of the language, speaking, reading, learning rules of the language system and its use. The right answer వచ్చేసరికి option 4 is the right answer. Next question, she is dancing, what is its tense? ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడండి? she is dancing అని ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఏముందండి? ఈజ్ ఉంది కాబట్టి ప్రెసెంట్ లో ఉంది. డాన్సింగ్ ఇన్ఫార్మ్ ఉంది కదండి, v1 కి ప్లస్ ఇన్ఫార్మ్ ఉంది కాబట్టి ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అండి. ఆప్షన్ 3 is the right answer. Situationalization can be distinctively used to present దేనికి? vocabulary, structures, vocabulary and structures, a story. The right answer వచ్చేసరికి structures కి యూజ్ చేస్తామండి situationalization. We want to get fruitful results. What is fruitful? ఇక్కడ fruitful అంటే ఫలవంతమైన, అంటే ఇక్కడ మనకి రిజల్ట్స్ గురించి ఇది చెప్తుంది కదండి. రిజల్ట్స్ గురించి చెప్తుంది. నౌన్ గురించి చెప్పేది ఏదైనా అడ్జెక్టివ్ అవుతుందండి. సో ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అంటే మనం అంటాం షీ ఈజ్ అ గుడ్ గర్ల్, గర్ల్ గురించి చెప్తుంది. గర్ల్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అనేది గర్ల్ గురించి విశేషం చెప్తుంది కాబట్టి అది అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఫ్రూట్ఫుల్ అనేది కూడా అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. సో ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హూ సెడ్ a thing of beauty is a joy forever? ఎవరు అన్నారు a thing of beauty is a joy forever అని? సో ఆప్షన్, సరోజినీ నాయుడు, నెహ్రూ, జాన్ కీట్స్ అండ్ టాగోర్. ద రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ 3 అండి, జాన్ కీట్స్ చెప్పారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మెజర్మెంట్ ఈజ్. మెజర్మెంట్ అనేది ఏమిటి? క్వాంటిటేటివ్, క్వాలిటేటివ్, లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ సమ్ స్టాండర్డ్స్. మెజర్మెంట్ అంటే ఏంటండి? కొలవడం. సో ఒక క్వాంటిటీ అనేది ఉంటేనే మనం కొలవగలుగుతాము కాబట్టి ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హ్యాండ్ బుక్ ఆన్ ఫార్మేటివ్ అండ్ సమ్మేటివ్ ఎవాల్యుయేషన్స్, హూ రోట్ దిస్ బుక్? ఏ బుక్ అండి? ఒకసారి పేరు చూడండి. హ్యాండ్ బుక్ ఆన్ ఫార్మేటివ్ అండ్ సమ్మేటివ్ ఎవాల్యుయేషన్స్ అనే బుక్ ని ఎవరు రాశారు? పిబి షెల్లీ, నెహ్రూ, ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్, బ్లూమ్. ద రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి బ్లూమ్ అండి. ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సమ్మేటివ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఫోకసెస్ ఆన్. సమ్మేటివ్ ఎవాల్యుయేషన్ అనేది దేని మీద ఫోకస్ చేస్తుంది? జడ్జ్మెంట్, టీచింగ్, ఎండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామ్, బిగినింగ్. ద రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఎండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామ్. ఒక ప్రోగ్రామ్ యొక్క చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో వచ్చే ప్రొడక్ట్ గురించి అది ఫోకస్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఆర్ యూజ్ టు మెజర్. దేని మెజర్ చేయడానికి యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అనేది వాడతాము. ఇది ఆల్రెడీ ఒకసారి నేను మీకు పార్ట్స్ వైజ్ గా ఇంగ్లీష్ మెథడాలజీ చెప్పినప్పుడు మనకి క్వశ్చన్ వచ్చిందండి. ద సూటబిలిటీ ఆఫ్ ఏ క్యాండిడేట్, స్టాండర్డ్ టెస్ట్, ఎనీ స్టూడెంట్ ఆర్ ఎనీ టీచర్. ఎప్పుడైనా ఒక దానికోసం మనం ఒక క్యాండిడేట్ ని రిక్రూట్ చేసుకునేటప్పుడైనా లేకపోతే దేనికోసమైనా ఆ క్యాండిడేట్ యొక్క ఓకే తను కరెక్టా అని టెస్ట్ చేయడానికి యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అనేది పెడతారు. తన నాలెడ్జ్ అనేది తెలియడానికి, ఆ రోల్ కి తను సరిపోతాడా లేదా అనేది. సో ద రైట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద సూటబిలిటీ ఆఫ్ ఏ క్యాండిడేట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, స్టాండర్డైజ్డ్ టెస్ట్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్. స్టాండర్డైజ్డ్ టెస్ట్ దేని మీద బేస్ అయి ఉంటది? స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్, కామన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద కోర్స్, లిమిటెడ్ ఏరియా అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్. ద రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ కామన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద కోర్స్.
Option 2 is the right answer. Next question. Okay, listening tasks should always be planned. Okay, Nandi. Deni mida on any situation, on real life situations, on a story, on a lesson. The right answer వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ 2 అనేది రైట్ ఆన్సర్ అండి. రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్ మీద లిజనింగ్ టాస్క్స్ అనేది ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్, యంగ్ చిల్డ్రన్ అండ్ పూర్ రీడర్స్ ఆఫ్టెన్ ఏం చేస్తారు? ఆప్షన్స్: మేక్ మిస్టేక్స్, రైట్ ఆన్ ద పేపర్, point with a finger at words while they reading, sleep. the right answer వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ ఎప్పుడైనా చిన్న పిల్లలు అయినా లేకపోతే రీడింగ్ లో కొద్దిగా తక్కువ రీడింగ్ చేసే వాళ్ళైనా ఎప్పుడైనా వాళ్ళు బుక్ లో రీడ్ చేసేటప్పుడైనా ఎలా అయినా కానీ వాళ్ళ ఫింగర్ అనేవి వర్డ్స్ మీద పెట్టుకొని రీడ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో పాయింట్ విత్ యర్ ఫింగర్ ఎట్ వర్డ్స్ వైల్ దే రీడ్. ఓకేనండి. నెక్స్ట్, ద ఫోనిక్ మెథడ్ ఆఫ్ రీడింగ్. ఓకేనండి. సౌండ్స్ ఆఫ్ లెటర్స్, వర్డ్స్, నేమ్స్, సెంటెన్స్, రీడింగ్. ద రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఫోనాలజీని కూడా సౌండ్స్ ఆఫ్ లెటర్స్ అంటారు. సో ఫోనిక్ మెథడ్ అంటే సౌండ్స్ ఆఫ్ లెటర్స్. నెక్స్ట్, హూ సెడ్ రైటింగ్ యాజ్ ప్రాబ్లమ్ క్రియేటింగ్ అండ్ సాల్వింగ్ స్కిల్? ఓకేనండి. ఆప్షన్స్ వచ్చేసరికి వైగాట్స్కీ, ఫ్లవర్ అండ్ హేస్. ద రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఫ్లవర్ అండ్ హేస్ మాట. ఆప్షన్ 3 is the right answer. ఏమన్నానండి వాళ్ళు? రైటింగ్ యాజ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ క్రియేటింగ్ అండ్ సాల్వింగ్ స్కిల్ మాట. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ సైలెంట్ రీడింగ్? సైలెంట్ రీడింగ్ చేయడం వల్ల యూజ్ ఏంటి? టు గెట్ ప్లెజర్, టు టెస్ట్ ద కాంప్రహెన్షన్, టు డెవలప్ ద స్పీకింగ్ skill and to develop the listening skill. The right answer is to test the comprehension. Next question, the primary function of a language is options: interaction, communication, next interaction, communication, writing. The right answer వచ్చేసరికి మనకి interaction and communication. లాంగ్వేజ్ యొక్క ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఏందండి అంటే ఒకరికొకరు ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం, ఒకరి మధ్య సంభాషణ, కమ్యూనికేషన్ జరగడం అనేది రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రోల్ ప్లే ఈజ్ అన్ ఐడియల్ టెక్నిక్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు అకంప్లిష్ మాక్సిమం. ఆప్షన్స్: టీచర్ టాకింగ్, స్టూడెంట్ టాకింగ్, హెడ్ మాస్టర్ టాకింగ్, పీనియన్ టాకింగ్. ద రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ స్టూడెంట్ టాకింగ్ అండి. రోల్ ప్లే ఈజ్ అన్ ఐడియల్ టెక్నిక్. ఇది ఎవరికంటే స్టూడెంట్ టాకింగ్స్ అండి. సో ఆప్షన్ 2 ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లిజనింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ ఆర్ నాట్ డెవలప్డ్ ఇన్. ఎక్కడండి? దేంట్లో? లిజనింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ దేంట్లో డెవలప్ కాదు? ఒకసారి ఆప్షన్స్ చూసుకుందాం. డైరెక్ట్ మెథడ్, గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్, అండ్ డాక్టర్ వెస్ట్ న్యూ మెథడ్, బైలింగ్యువల్ మెథడ్. రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి డాక్టర్ వెస్ట్ మెథడ్ లో స్పీకింగ్ అండ్ లిజనింగ్ స్కిల్స్ అనేవి అంతగా డెవలప్ అవ్వవు. ఆప్షన్ 3 ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, comprehension is a quick and testing is very easy in direct method, grammar translation method, Dr. West new method, and bilingual method. The right answer is grammar translation method lo. Next question, Wood's famous education dispatch was in which year? Options: 1853, 1854, 1890, and 1633. The right answer వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ 1854 is the right answer. Option 2. Next, 16 ELTCs were set up all over India in 1980s, 1970s, 1960s, 1990s. The right answer వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ 1990s. Option 1 is the right answer. Next question, teaching of English began in the 3rd year of schooling in all the English schools. So, options: 1835 to 1856, 1883 to 1935, 1857 to 1882, and 1882 to 1888. The right answer is option 3 is the right answer. Next, it was during this period that grammar translation came into practice. Under grammar translation method ఎప్పటి నుంచి ప్రాక్టీస్ లోకి వచ్చింది అంటే 1890s అండి. ఆప్షన్ 1 is the right answer. Okay, next question, direct method continued to gain prominence from. ఇది వచ్చేసరికి 1940s నుంచి అండి. మన గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ వచ్చేసరికి 1890 నుంచి, అండ్ డైరెక్ట్ మెథడ్ వచ్చేసరికి మనకి 1940s నుంచి మనకి ప్రామినెన్స్ లోకి వచ్చాయి. అండ్ దాని సిస్టమ్ ఆఫ్ సౌండ్స్ ఈస్ కాల్డ్. సిస్టమ్ ఆఫ్ సౌండ్స్ ఏమంటారు అంటే
ఫోనాలజీ అంటారు. ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇందాక మనం ఏం చెప్పుకున్నామండి, సౌండ్స్ ఆఫ్ లెటర్స్ ని చదవడాన్ని ఏమంటారు, ఫోనిక్ మెథడ్ అన్నాం కదా, సౌండ్స్ ఆఫ్ లెటర్స్ ని. సో ఫోనాలజీ వచ్చేసరికి సిస్టమ్ ఆఫ్ సౌండ్స్, ఫోనిక్ మెథడ్ అయినా ఫోనాలజీ అయినా సౌండ్స్ అనేది వస్తుందని మీరు అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్, language learning is essentially a habit forming process, a process during which we acquire new habits. Who said these words? ఇది ఎవరు అన్నారు? And options Himes, Pavlov, and Thorndike and Palmer. The right answer వచ్చేసరికి option 4 Palmer అండి. Right answer. Next question, what is L1? So L1 వచ్చేసరికి మనకి ఇంగ్లీష్ అండి. ఆప్షన్ 2 is right answer. Next question, this is the last question. The system of word order is called. వర్డ్ ఆర్డర్ అంటే ఆ సిస్టమ్ ఆఫ్ వర్డ్ ఆర్డర్ ని ఏమని పిలుస్తారు అంటే సింటాక్స్ అండి. సిస్టమ్ ఆఫ్ సౌండ్స్ ని ఏమో ఫోనాలజీ అంటాము, సిస్టమ్ ఆఫ్ వర్డ్ ఆర్డర్ ని ఏమో సింటాక్స్ అంటాము, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మీనింగ్స్ ని మాత్రం మనం సిమాంటిక్స్ అంటాం అన్నమాట. సో మై కంటెంట్ కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఛానల్ ని. అండ్ ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ ఆస్పిరెంట్స్ డిఎస్సి ప్రిపేర్ అవుతా ఉంటే వాళ్ళకు కూడా సెషన్ ని షేర్ చేయండి. ఇంగ్లీష్ మెథడాలజీ చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది వాళ్ళకు కూడా. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.